میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کرے. حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں, کیسی عورت ہونی چاہیے. نکاح سے پہلے کے معاملات, عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے. ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں. میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے, تلاشیں, اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے, تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے. تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو, بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی, بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے, پہلی درسگاہ ہے. تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ دیکھو. لوگ خالی فوٹو دیکھ کر یہ رنگ کالی ہے گوری ہے, کالی ہے گوری, اسی پر لگے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک ہوتا ہے, یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے, یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے, بہت مالدار ہے, بڑے باپ کی بیٹی ہے, سنو ایسے داماد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے, یعنی حسب و نسب اعلیٰ ہے, ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہیں, یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے. پہلا خوبصورتی, دوسرا پیسہ, تیسرا خاندان. حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے. حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا, یہ 4 میں سے کوئی ایک. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا. جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا, خوبصورتی دیکھی, میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا. فتنے میں مبتلا کیا, وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد. خوبصورت ہے, پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو, ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ, اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا کس سے بات کر کے آئی, کس سے تیرا تعلق ہے, پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے, فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے, کرو, لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو. خوبصورت عورتیں, خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں, اچھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا, بہت پیسے والا گھر ہے, نکاح کرو اس سے, کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا, اسے محتاج بنا دے گا. ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے, ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں. ہاں سسر سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی, پھر اس سے 4 اس سے 4 اس سے 4 قرضے میں ہی ڈوبا ہے, اور یہ قرض کی لعنت اس کی ختم نہیں ہوتی. ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے, یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے. تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر دے گا, وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں. ہاں جس نے اخلاق و کردار دیکھا, عورت کے اچھے اخلاق و کردار, اس کی دینداری دیکھا, حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا, آخرت میں بھی برکت دے گا. اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے, نمبر 1 تم نے دین دیکھا, اخلاق و کردار دیکھا, اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے, ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے, بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے, سونے پہ سہاگا ہے. ہاں لیکن نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کی دینداری. تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے, سکھا کر کے بھیجو. جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے, کیا کیا سلنا آتا ہے, ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, یہ نہیں. سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑھا ہے, قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے نہیں. پہلا سوال کرو اپنی بہوؤں سے, ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کڑھائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بعد کی بات ہے. پہلی چیز اس کا دین پوچھو, اور اس کے بعد میرے عزیزو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے. عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو, اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے, اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے. یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے, عشق مصطفیٰ کتنا ہے, یہ سب سے پہلی چیز. اب یاد رکھنا جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے, پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا, با اخلاق اولاد عطا کرے گا. لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو, اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا, آج تم نے رواج بنا لیا لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے
लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है। 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही है? इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं? सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती है, पकाई कितनी आती है। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा। इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है। मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशी दोस्त, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी है। कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितने अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है। और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं, क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहाँ कहाँ है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछे तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर के उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है। एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है, बस अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी हूं, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी, उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता हूं, इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच लें, आप मेरा घर देख लें। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी, घर कहाँ है तेरा? वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ ली। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना, शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही हो। कहाँ घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के एक झोपड़ी बनाया हुआ। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा हाँ। मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहाँ दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई है, जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई, सबसे पहले पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है? कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर।
مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے اس شوہر کے ساتھ کیا جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے. کیا تیرا اتنا یقین نہیں جو آج آدھی روٹی دے سکتا ہے وہ کل بھی تیرا رزق دے گا؟ توکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا؟ تو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا. میرے عزیزو، یہ ہے وہ اسلامی شادیاں. نوجوان اتنا پرہیزگار کہ آئی ہوئی خاتون اس سے بڑی پرہیزگار، اس سے بڑی متوکلہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی. یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے. نوجوانوں، زندگی صرف ہنسی خوشی کھیل کود پکنک سیر سپاٹے کے نام نہیں، ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے. ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے. دونوں کے درمیان اتنا اعتماد ہو، اتنا بھروسہ ہو. اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ، ایک اور بھی بات میں بتاؤں، بیویاں بھی سن رہی ہوں گی، عورتیں بھی. جو عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا، صرف محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ یا ہو سکتا ہے آپ ڈر کر کے بولیں یا خوشی سے بولیں، کچھ بھی بولو آپ، لیکن جو محبت کرنے والا وہ کہے گا ہاں مجھے تو رہنا ہے. باقی جس کے لیے آفت ہے وہ تو کچھ بھی بولے گا. عورتیں جو محبت کرنے والی ہیں، میں یہ کہوں گا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہمیشہ تم سے محبت کرے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو میرے عزیزو، بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے کہیں نہ جائے. مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے. ان دونوں کے لیے یہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں کی نیکیاں آ گئیں، پاس ہو گئے، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا. اور اگر اس میں سے ایک بے نمازی تھا تو مرد دوزخ میں جا رہا ہوگا، عورت جنت میں جا رہی ہوگی. عورت بے نمازی تھی، مرد نمازی تھا، مرد جنت میں جا رہا ہوگا، عورت دوزخ میں جا رہی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نیکیوں کی اتنی تلقین کرو کہ کل قیامت کے دن بھی نام پکارا جائے تو ہمارا دونوں کا نام جنت میں جانے والوں میں ہو. ایک جگہ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، صحابہ ساتھ میں تھے. ایک گھر پر آسمان سے لے کر چھت تک کوئی روشنی ہے، روشنی. صحابہ دیکھ رہے تھے اور سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی جو آسمان سے اس گھر پر خاص، باقی کسی گھر پر نہیں؟ میرے آقا نے دیکھا گھر کی طرف اور مسکرا کر فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہم جا کر کے اس گھر کو معلوم کرتے ہیں. جو رات کے وقت جس گھر کے چھت پر روشنی آ رہی تھی آسمان سے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے لوگوں سے پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ گھر والوں نے کہا آج ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کے پیدا ہونے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں تمہیں پتا ہے یونان ایک بہت پاش حکومت کو کہا جاتا ہے. رومن ایمپائر اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھی، لیکن ان کے زمانے میں عورتوں کا کیا مقام تھا پتا ہے؟ 5 زنجیریں باندھ کر کے ان کو بازار میں لایا جاتا تھا. عورتوں کو 2 پیروں میں 2 ہاتھوں میں 1 گلے میں زنجیریں باندھ کر جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا. عورت کا مقام نہیں تھا. اور ستی کی رسم تو یہاں ہندوستان میں تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ستی کا رواج یہاں تھا کہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. عورت کو جلا دیا جاتا. اس کا کیا قصور ہے بیوہ عورت کا؟ لیکن چند دنوں کے بعد یہ ستی کی رسم ختم ہوئی. پھر کیا کیا جانے لگا؟ ان بیوہ عورتوں کو جنگل میں چھوڑا جانے لگا کہ یہ معاشرے میں رہیں گی تو اب شگن ہے، یہ رہے گی تو برکت ختم ہو جائے گی. ان عورتوں کو جو آج لبرل عورتیں ٹی وی میڈیا پر بیٹھ کر کے چیختی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پابند بنا دیا، گھر کی 4 دیواری کے اندر برقعے میں قید کیا، تمہیں پتہ نہیں میرے مصطفیٰ نے لڑکیوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا. جب زندہ دفن کی جا رہی تھی تب میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں دفن مت کرو، ایک بیٹی کو بھی اگر پرورش کر کے شادی کر کے دے دیے تو جنت مجھ سے لے لینا، میں تمہارے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی بشارت تھی ایک بیٹی کی پرورش پر. تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ بھونکنے والی جاہل عورتوں سے میں کہتا ہوں ذرا اسلام کو پڑھو، میرے آقا کو پڑھو.
जानते हो, एक जगह मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, रात का वक्त है, सहाबा साथ में थे, एक घर पर आसमान से लेकर छत तक कोई रोशनी है, रोशनी। सहाबा देख रहे थे और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये रोशनी कैसी, जो आसमान से इस घर पर खास, बाकी किसी घर पर नहीं। मेरे आका ने देखा घर की तरफ और मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ देखो उस घर में या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी, या तो आज ही उस घर में बेटी पैदा हुई होगी। सहाबा कहते हम जा करके उस घर को मालूम करते हैं, जो रात के वक्त जिस घर के छत पर रोशनी आ रही थी आसमान से। दरवाजा खटखटा करके लोगों से पूछा, क्या है तुम्हारे घर में? घर वालों ने कहा, आज हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इन खवातीन को पता नहीं, जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो, तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे, अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये मुआशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं, जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है। मेरे अजीजों, बुरके के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है, हमारी बच्चियों को अगर बुरका पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर न उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफी की बात है ना, बेवकूफी की बात है। ये कहते हैं कि तुम अपनी निगाहें नीचे रखते क्यों नहीं? अगर हम औरतें हाफ लिबास में आती है, कट लिबास में आती है, तुम ऐसी नजरों से तुम्हारी नजरों की कथा है, उलमा को कोसती हैं, या जो भी इनको बोलने आए उसी को उल्टा हमला करती हैं। ये कैसी बेवकूफी की बात है। तुम पेट्रोल और आग करीब में रखती हो और कहती हो आग को दूर जलना चाहिए, आग को दूर जलना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों। आपको पता है कुरान पाक मुकद्दस किताब है, उसको गिलाफ लगाते हैं कि नहीं लगाते? गिलाफ लगाते हैं। खाने काबा मुकद्दस मकान है, खाने काबा पर गिलाफ लगाया जाता है। क्यों? काबे को ठंडी लगती है, काबे को गर्मी लगती है, जो काला कपड़ा उड़ाया जाता है, या मजार पे चादर डाली जाती, क्यों? क्या औलिया को ठंडी और गर्मी लगती है? नहीं, गिलाफ और चादर इसलिए डाला जाता है कि उनकी अजमत शान बताई जाए। काबे का गिलाफ उसकी शान बताता है, कुरान का गिलाफ उसकी शान है, मज़ारात की चादर उनकी शान है। इसी तरह मेरी माँ और मेरी बहन का बुर्का उसकी शान है, उसकी शान है, अजमत शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक करीमाना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों। कायनात के सबसे आला अखलाक पर अगर कोई दुनिया में आया, वो मेरे मुस्तफा की साथ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात मैंने किया। सर थॉमस एक अंग्रेज मुफक्किर है, वो कहता है काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होता और उनको अपने करीब से देखता तो मैं उनके पांव को धो करके पीता। और इतना ही नहीं, हमारे देश के मोहनदास करमचंद गांधी वो खुद लिखते हैं कि अगर कभी मुझे अपने अंदर यकीन, कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़कर पैदा होता है। जब किसी लड़की का रेप होता है, आज भी कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रेपिस्ट को मौत की सजा होनी चाहिए। ये जिसके घर की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, उसकी माँ से या उसके बाप से पूछो तो वो तो कहते हैं रेपिस्ट जानी अगर मिल जाए तो हम उसे टुकड़े कर देंगे, हम उसे मार देंगे, हम उसे जला देंगे। तुम्हारे जो जज्बात हैं आज सुनो, लेकिन इस्लाम ने जब ये कहा कि जो बलात्कार करेगा, इस्मतदरी करेगा, उसे संसार कर दिया जाएगा, उस जानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया को ऐसा लगा था कि इस्लाम बड़ी सख्त सजाएं देता है, इस्लाम में जारहियत है,
तशद्दुद है, लेकिन वही जब तुम्हारे घर की बेटी के साथ हो जाए तब तुम भी कहते हो कि उस रेपिस्ट को मारना चाहिए, जलाना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत जो सोचते हो, मेरा मुस्तफा है जो पूरी कायनात की बेटियों की इज्जत का ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। कायनात की बेटियों की इज्जत का अगर ख्याल किसी को है तो वो ताजदार मदीना की जात है। जानते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया और कहने लगा मुझे जिना की इजाजत चाहिए। मैं आज आपसे खिताब कर रहा हूं, मुझे पता है हजारों का मजमा यहाँ पर, सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां लेकर के आया है। आप में नमाजी भी हैं और हिजाजी भी हैं, गाजी भी हैं, मुजाहिद भी हैं, सब हैं, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर डिपार्टमेंट का भी एक अमला मौजूद है, प्रशासन भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं आज खुल करके बताना चाहता हूँ, आप भी सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर क्या थे, अखलाक क्या थे, और ऐसे अजीम इंसान पर जब कभी कोई उंगली उठाता है तो उसके साथ होना क्या चाहिए। आप अपने एतबार से इस चीज का फैसला करें। एक नौजवान आया और कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए, किसी औरत के साथ मैं बलात्कार करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं, सहाबा गुस्से में आ गए, कहा ये हुजूर के पास आकर ऐसी इजाजत मांगता है। मगर मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन, सहाबा से कहा बैठ जाओ, उसको आने दो, आने दो, तुम और हम हो तो मार करके भगा दें कि ऐसे मजमे में क्या पूछने आ गया। लेकिन वो एक बद्दू शख्स, एक देहात का रहने वाला, वो जब नबी से ऐसा सवाल किया तो मेरे आका ने करीब बुलाया, कहा जिना करने की इजाजत चाहते हो? कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है। तब हुजूर ने फरमाया अच्छा मेरे चंद सवालात का जवाब दे दो। कहा कि कुछ लोग तुम्हारी माँ से जिना करना चाहते हैं, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? कहा या रसूल अल्लाह आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं अपनी माँ से जिना की इजाजत किसी को दे दूंगा? हुजूर ने फरमाया अच्छा तेरी बहन के साथ करना चाहते हैं, तू राजी है इस बात पर? उसने कहा नहीं मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा मेरी बहन के साथ कोई कुछ कर ले। कहा तेरी फूफी के साथ, तेरी खाला के साथ, तेरी बेटी के साथ, किसी तेरे खानदान की औरत के साथ कोई दूसरा जिना कर ले, इसकी तू इजाजत देगा? उसने कहा हरगिज नहीं, मेरे खानदान की एक औरत के साथ भी मैं बुरा देख नहीं सकता। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को समझाया जैसे तेरी कैफियत है जब तू अपने घर की बेइज्जती नहीं देख सकता, तो जब तू किसी औरत से जिना का इरादा कर रहा है यकीनन वो भी किसी की बेटी होगी या माँ होगी या